ओंकार गावकर कोकण नावच्या 10वी पायरी या विशेष कार्यक्रमात आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो. You are well aware that English is taught as third language to Marathi medium school and English medium school. Students are learning English from first standard to 12th standard. They are getting practice of 12 years. But are they able to speak English? We get negative answers. Why? This why will be answered by Mr. Y.R. Rajulkar sir, who is former headmaster of Bhandari High School. Mr. Rajulkar sir had been teaching English to junior college since 29 years. Now he is retired from his service. You might have understood our today's topic is English. We will discuss about English with Mr. Rajulkar sir. नमस्कार सर, कोकण नावच्या स्टुडिओमध्ये मी तुमचं मनापासून स्वागत करतो. आताच मी असं म्हटलं की मुलांना 1ली ते 12वी पर्यंत इंग्लिशची प्रॅक्टिस असते, इंग्लिश ते शिकत असतात, तरी सुद्धा असं का होतं की आपण तरी सुद्धा मुलांना इंग्लिश बोलता येत नाही व्यवस्थित. या प्रश्नाचं उत्तर देण्यापूर्वी मी आपल्याला एक अत्यंत महत्त्वाचं कोट ऐकवतो जे शिक्षकांसाठी अत्यंत समर्पक आहे. दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट कोटेशन फॉर टीचर्स. गिव्ह टू द वर्ल्ड द बेस्ट यू हॅव and the best will come to you. Here I want to say the world means your students. Give to the students the best you have and the best will come to you. Dr. Radhakrishnan has made the definition of a teacher. He says, an average teacher explains, a good teacher teaches, and the best teacher inspires. To be very frank, we don't have so many good teachers and inspiring teachers. The very first things. To be very frank, I love my teachers very much. But during the tenure of my service, I found that around about 95% of the teachers are there who do not teach properly. There are some good teachers, no doubt. They teach according to the methodology also. But 95% of the teachers require to be trained. See here, I said an average teacher explains. These 95 teachers, they enter into the classes, enter the classes, and start explaining. They go on explaining, telling the meanings in Marathi. They begin in English, and within 5 minutes of time, they stop and start teaching in Marathi. The result is neither the English is developed nor Marathi is developed, because they are not good teachers of Marathi. Marathi is not developed. And they teach English only for 5 minutes. What about the 25 minutes? They go on explaining Marathi. Some teachers are, there till the last minute of that period. 30 minutes period is there. They go talking and talking. And the students are, passive listeners. विद्यार्थी बघा काय शिकवतात बघा. They do not get a single opportunity to answer. How then English will develop? The English will not at all develop. This is a one-way track, I say. The teacher's teaching is one-way track. Where is the student in that track? The student is not there. Sir, this was about students, but how can students themselves improve their English? See here, the students cannot themselves improve English unless they come in contact with the teachers, because they do not have that much knowledge of English. So the teacher should give them maximum chances in the classroom situations to speak. To my mind, the teacher should teach at least for 20 minutes or 25 minutes in English, and 5 minutes at a time should be given to the students, to speak. And that is not done so far. And that is why
the students are passive listeners. But sir, how can students improve their English at their own home? They can improve English at their own home by practicing the old books like Tarkhadkar Bhashantar Patmala and all that. Nowadays, the people have totally forgotten these books. They are very good books. If to practice basic English, they can go through those books. Kale's grammar is there, Tarkhadkar Bhashantar Patmala is there. If the students want to master the basic patterns of English, they can study these books at home. So what books will you suggest to our listeners? Particularly, from grammar books, I would like to suggest only 2 books. For students at home, there was a time in those days, त्या काळामध्ये असा हे होते की घरामध्ये पालक आपल्या मुलाकडनं तर्खडकर भाषांतर पाठवायला पूर्णच करून घ्यायचे. 3 पार्ट्स वेअर देअर, ते पूर्णच करून घ्यायचे मुलाकडनं. आणि जो विद्यार्थी तर्खडकर भाषांतर पाठमालेमध्ये परफेक्ट झालेला आहे, त्याचं विद्यार्थ्याचं इंग्रजीचं कन्स्ट्रक्शन कधीच चुकणार नाही. तर मला वाटतं की हे घरी पालकांनी मुलाकडनं आपल्याला करून घ्यायला पाहिजे. कारण इंग्रजीमधल्या ज्या रचना आहेत इन इंग्लिश, so many constructions are there. To begin with yes plus V. या yes म्हणजे सब्जेक्ट and V means your verb. त्याच्यावरती अनेक प्रकारचे पॅटर्न्स आपल्याला करून घेता येऊ शकते. Add one more, yes plus V plus O. राईट, त्याच्या प्रकारचे अनेक वाक्य आहेत. yes plus V plus adjective plus O. For example, she speaks good English. She subject, speaks verb, good adjective, English object. So very clear, if such type of practice is done at home, the students will get a very good knowledge of English. Yes. Very good knowledge of English. To my mind, according to me, there are 3 things very important in English for students to study at home. 1, vocabulary. In vocabulary comes parts of speech. For example, nouns, adjectives, adverbs, verbs, conjunctions, interjections. 8 parts of speech are there. Vocabulary is there. Second is, just I have told you, constructions. वाक्याची रचना त्या मुलाकडून करून घ्यायच्या. जुन्या इंग्रजीमध्ये पाठ्यपुस्तकाच्या शेवटी वाक्याची रचना दिलेली असायची, त्याची प्रॅक्टिस मुलाकडून व्हायची. अँड द लास्ट इज टेन्स, व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाव एक एक्झाम्पल मी आपल्या समोर ठेवतो, सगळ्या पालकासाठी विद्यार्थ्यांसाठी एक एक्झाम्पल ठेवतो. व्हॉट डिफरन्स इज देअर बिटवीन मराठी अँड इंग्लिश कन्स्ट्रक्शन? हे बेसिकली आपण आपल्या विद्यार्थ्यांना समजून सांगायला पाहिजे. मला वाटतं हे जर ते विद्यार्थ्यांना चांगल्या पद्धतीने समजलं, इफ द स्टुडंट्स अंडरस्टँड दीज इन अ बेटर वे, आय एम शुअर दॅट दे विल राईट इंग्लिश. चुका कुठे होतील? फक्त टेन्स काळाच्या बाबतीमध्ये चुका होतील. एक एक्झाम्पल घेऊया की माय मदर writes me a good letter. माझी आई मला एक चांगलं पत्र लिहिते, असे कन्स्ट्रक्शन आहे. आता इंग्रजीची कन्स्ट्रक्शन कशी आहे? सुरुवात एस प्लस व्ही प्लस ओ. एस प्लस व्ही नंतर पुढे बदलतं. एस प्लस व्ही प्लस ऍडजेक्टिव्ह प्लस ओ येईल. एस प्लस व्ही प्लस 2 प्लस वर्ब असं येईल, नाही का? कन्स्ट्रक्शन चिकार बदलते त्याच्यामध्ये. दोघांमध्ये काय फरक आहे इंग्रजी मराठीमध्ये? बेसिकली इंग्रजीमध्ये सब्जेक्ट वर्ब आणि ऑब्जेक्ट, आणि मराठीमध्ये कसं आहे? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अँड वर्ब आहे. तेव्हा हे इंग्रजीमधल्या वाक्यामध्ये माय मदर राईट्स मी अ गुड लेटर, याच्यामधलं जर आपण शेवटचं ऑब्जेक्ट उचलून वर्बच्या ठिकाणी आणलं तर इंग्रजीची वाक्यरचना तयार झाली ना. उदाहरण, माय मदर है ना, माय मदर राईट्स मी अ गुड लेटर. माझी आई मला एक चांगलं पत्र लिहिते, असं आहे है ना. तर याच्यामध्ये माय मदर नंतर काय आले?
राईट्स आणि नंतर मी अ गुड लेटर. हे जर मराठीमध्ये असतं काय झालं, माझी आई मला एक चांगलं पत्र लिहिते. ते लिहिते जो शेवटचा शब्द आहे ना, तो माय मदर नंतर जर आपण आणला तर बरोबर सारखं वाक्य होते, काय फरक नाही. म्हणजे कसं होणार, माझी आई मला एक चांगलं पत्र लिहिते, माझी आई लिहिते मला एक चांगलं पत्र. खरं भाषांतर इंग्रजीमध्ये माझी आई माय मदर लिहिते. आता इथं मला फरक पडेल, तो कदाचित मला रोट म्हणेल, कदाचित राईट्स म्हणेल, रायटिंग म्हणेल. टेन्स नसलं, नॉलेज नसल्यामुळे मुलात चुकणार आहे, पण बाकी सगळं करेक्ट होणार ना. काय होईल, माझी आई मला एक चांगलं पत्र लिहिते, माय मदर राईट्स मला मी एक चांगलं गुड पत्र लेटर. हे नॉलेज विद्यार्थ्यांना न दिल्यामुळे, अशा प्रकारच्या वाक्याची भरपूर प्रॅक्टिस करून न घेतल्यामुळे विद्यार्थ्याला वाक्यरचना कळत नाही, त्यांना ते लिहिता येते. आणि म्हणून बघा 10वीच्या परीक्षेमध्ये विद्यार्थी काय करतात, स्टुडंट्स असं स्टुडंट्स राईट का राईट्स घ्यायचं, स्टुडंट्स राईट्स. स्टुडंट्स अनेक प्रश्न असल्यामुळे राईट्स अनेक प्रश्न मुलं समोर येऊन ठेवतात, पण स्टुडंट्स हे तृतीय पुरुषी अनेक प्रश्न असल्यामुळे राईट यायला पाहिजे. हा फरक त्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांना या प्रॅक्टिसमुळे कळू शकतो. आणि म्हणून त्यांना अशा प्रकारचा फरक सांगून तशी प्रॅक्टिस आपण वर्गामध्ये घेतली पाहिजे. पण तसं दुर्दैवाने वर्गामध्ये होत नाही ना. शिक्षकाला विचारलं आपण, ब्लेम करत नाही शिक्षकाला, ते म्हणतात की आम्हाला अभ्यासक्रम पूर्ण करायचा आहे. आता विद्यार्थ्याला इंग्रजी बोलायला आलं पाहिजे का आपण अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याच्या मागे लागले पाहिजे, हा एक मोठा प्रश्न आहे. कारण ते म्हणतात एक्झामिनेशन इज मोर इम्पॉर्टंट. मला समजत नाही, एक्झामिनेशन इम्पॉर्टंट आहे पण त्याला इंग्रजीत बोलता यायला पाहिजे. तर त्या दृष्टीने ही प्रॅक्टिस होणं अत्यंत गरजेचं आहे. सर, तुम्ही आता कन्स्ट्रक्शन बद्दल जसं सांगितलं तसं इंग्लिश एक प्रकारची लँग्वेज आहे, मग ती आपल्याला डेव्हलप करायची असेल तर तिचा बेस पक्का पाहिजे. मग तो बेस मुलांनी कसा पक्का करून घ्यायचा? आता विद्यार्थ्याने आपला, खरं म्हणजे मी मगाशी म्हटलं होतं ना, विद्यार्थ्याने पक्का करून घ्यायचं म्हणजे ते काय विद्यार्थी कसं करणार, इंडिव्हिज्युअल तर करू शकत नाही शिक्षकांच्या मदतीशिवाय किंवा त्यांच्या आई वडिलांच्या मदतीने त्याला पूर्ण करून घ्यावं लागेल. कोणीतरी नॉलेज विद्यार्थ्यांना दिल्याशिवाय त्या विषयाचं ज्ञान विद्यार्थ्यांना कसं मिळू शकेल. पहिली सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे महत्वाची की भाषा, कुठलीही भाषा आपण जेव्हा शिकवतो त्या भाषेचे काही स्किल्स असतात, त्याला आपण कौशल्य असं म्हणतो. कोणती भाषा, आणि जवळजवळ त्या सगळ्या भाषेचं स्किल सारखं असतं, काही फरक नाही. मराठीचं स्किल सारखं आहे, इंग्रजीचं स्किल सारखं आहे. काय स्किल आहे नेमकं, त्याचे 4 कौशल्य आहेत आणि मध्ये आता एक 5वं ऍड केलेलं. पहिला आहे की श्रवण म्हणजे लिसनिंग, दुसरं आहे स्पीकिंग म्हणजे बोलणे, रीडिंग आणि रायटिंग. हे 4 स्किल. आता मध्ये कन्व्हर्सेशन असा एक भाग आणलेला आहे, 4 स्किल्स पक्के आहेत. आता याच्यामध्ये त्याला आम्ही शॉर्ट मध्ये म्हणतो LSRW. फॉर्म्युला होतो इंग्रजीमधला. याच्यातला ह्याची जर थोडीशी ऑर्डर आपण चेंज केली तर मूळ शिकू शकत नाही. मी जर मोठं LS कॉल टाकून दिलं आणि LRSW केलं तर तो मूळ शिकू शकत नाही. काय नेमका फॉर्म्युला आहे की पहिली गोष्ट आहे, कुठलीही भाषा शिकण्यासाठी त्याला ऐकावं लागतं. आणि म्हणून शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त कसं इंग्रजी ऐकायला मिळेल त्याची संधी शिक्षकांनी उपलब्ध करून दिली पाहिजे. आणि सर्वात महत्वाची संधी म्हणजे कोण, तर वर्गात शिकवणारे शिक्षक. त्यांनी 5 मिनिटं 25 मिनिटं विद्यार्थ्याची इंग्रजीमध्ये, चांगल्या इंग्रजीमध्ये, अस्खलित इंग्रजीमध्ये मी बोलणार नाही, चांगल्या इंग्रजीमध्ये बोललं पाहिजे विद्यार्थी. छोटे छोटे वाक्य घेऊन अकॉर्डिंग टू द स्टँडर्ड्स 7वीचे 8वीचे 9वीचे 10वीचे आहे ना, ते बोललं पाहिजे. आपल्या बोलण्यामध्ये वाक्याचे अनेक प्रकार वापरले पाहिजेत, त्याचं ज्ञान मुलांना यायला पाहिजे. यू नो दॅट 4 sentence patterns are there: assertive sentence, imperative sentence, exclamative sentence and interrogative sentence. हे 4 प्रकारचे वाक्य ते मुलांना अवगत करून दिले पाहिजे. In addition to that, compound sentence is also there. And what about that complex sentence? तसे ज्ञान विद्यालय. And when we speak about complex sentence, automatically clauses come to help you. Noun clause is there, adjective clause is there, adverb clause is. हे तर वर्गात कोणी शिकवत नाही.
क्लॉज हा जो भाग आहे ज्याच्यामुळे इंग्रजीमधली वाक्यरचना अत्यंत प्रभावी अत्यंत सुंदर होऊ शकते, तो भाग कोणी शिकवत नाही विद्यार्थ्यांना मुखाचा. कॅज्युअल इंग्लिश आहे, धड्याच्या पाठीमागे दिलेलं ग्रामर तेवढं शिकवायचं आणि द ग्रामर इज ओव्हर. एक छोटी गोष्ट मी सांगतो 10वीच्या विद्यार्थ्यांचा विचार करा तुम्ही की 10वीचं जर क्वेश्चन पेपर पॅटर्न पाहिला तर तुझ्या लक्षात आलं असेल की यू आर ऑल्सो द स्टुडंट्स ऑफ स्टँडर्ड 10th अँड यू अपिअर्ड फॉर स्टँडर्ड 10th एक्झामिनेशन. या पॅटर्न मध्ये कसं आहे की 36 marks are devoted to grammar and composition. पहिला पॅटर्न समजावं की 2 seen paras and 2 unseen paras है ना. Each para carries 10 marks. हे 40 मार्काचं प्रोज सेक्शन आहे. 10 marks poetry section in which 2 poems are asked. 40 plus 10 50 झाले. And rapid reader section 5 marks 55. This is prose and poetry. Now the rest of it is composition. In composition you have got 20 marks composition. Letter writing is there, then speech writing is there, report writing, all questions are there. Report writing is there, conversation is there, information transfer, verbal, non-verbal is there. 20 marks are devoted to the composition and the last 5 are for translation. In prose section also, in seen and unseen, you have got a question of grammar for 2 marks. आता आपल्या एकूण 4 परिचित आहेत काही, त्याच्यावरती 2-2 मार्काचं ग्रामर म्हणजे किती मार्काचं ग्रामर झालं? 8 मार्काचं ग्रामर झालं. 8 मार्काचं ग्रामर आणि हे 28 मार्काचा भाग जवळजवळ मग मी 36 म्हटलं ना, म्हणजे 28 मार्काचा जो भाग आहे तो ग्रामर आणि कंपोजिशनवर झाला. आता आपण अभ्यास केलेला शाळेमध्ये आपण आपले शिक्षक शिकवतात आपल्याला, त्यामध्ये प्रोज पोएट्री आणि रॅपिड रीडरला शिक्षक किती वेळ देतात आणि ग्रॅमर आणि कंपोजिशनला किती वेळ देतात हे आपण पाहिजे. म्हणजे 28 मार्काच्या भागासाठी शेवटचे 10-15 दिवस आणि वर्षभर प्रोज आणि पोएट्री शिकवली, मुलांचं ग्रॅमर आणि कंपोजिशन पूर्ण होणार कसं? ज्या ठिकाणी स्कोरिंग व्हायचा अपेक्षा आहे आणि म्हणून मुलं काय करतात, प्रोज पोएट्रीवर जास्त भर देतात आणि कंपोजिशन सेक्शन त्यांना लिहितात येत नाही, म्हणजे जुजबी काही ते लिहून टाकतात, त्यांना मार्क्स कमी पडतात. म्हणून कसं त्याचं नियोजन व्हायला पाहिजे. इट शुड बी राईटली प्लॅन्ड की आपल्याला प्रोज पोएट्री वरती ग्रॅमर अँड कंपोजिशन हॅव टू बी एम्फसाइज्ड अँड स्ट्रेस्ड, त्याला भर द्यायला पाहिजे. हे पालकांना सुद्धा लक्ष ठेवून राहायला पाहिजे, माझ्या मुलाचं ग्रॅमर आणि कंपोजिशन किती होतं. नेहमी अशी प्रॅक्टिस आहे माझ्या अनुभवामध्ये की शिक्षकाला विद्यार्थ्याकडनं होमवर्क घ्यायचं असतं, निबंध घ्यायचे असतात. मग साधारणतः सुरुवातीला वर्षाच्या प्लॅनिंग ठरतं, वर्षभर किती निबंध घ्यायचे, एक 12 घ्यायचे 15 घ्यायचे. मग लेटर 2 झाले, रिपोर्ट रायटिंग 2 झाले, असे 2-2 करत गेले की ते 12 होते. ह्या बेसिसने विद्यार्थ्याची प्रॅक्टिस काय होते, 2 लेटर घेतल्यानंतर एक फॉर्मल आणि एक इन्फॉर्मल घेतलं तर त्या मुलाला पत्र कसं लिहिता येऊ शकेल. You have to go beyond syllabus. So you have to conduct some extra classes. सर आपण याच्याकडे पुन्हा एकदा बोलूया. पण मगाशी तुम्ही सर असं म्हटलं की LSRW या इंग्लिश शिकण्याच्या स्टेप्स आहेत, मग त्याच्यामध्ये तुम्ही सर असं म्हटलं की कॉन्व्हर्सेशन पण तितकंच महत्वाचं आहे जे आता इन्क्लूड झालंय. तर त्या कॉन्व्हर्सेशनचा कसा फायदा होतो इंग्लिश शिकताना? चालतं. मग अशी बोललो लिस्निंगच्या बाबतीमध्ये आपल्याला बोललो है ना, म्हणजे मुलाला भरपूर ऐकायला मिळालं पाहिजे. You should get maximum chance for listening to in the classroom situation. बाहेर सोडून द्या, टीव्ही तो पाहतो का, टीव्हीवरती बातम्या ऐकतो कोणी. त्यामुळे फायदा काय होतो की लिसनिंग कॅपॅसिटी आपोआप डेव्हलप झाली की त्याला बोलता येतं. ऐकल्याशिवाय बोलता येत नाही, ऐकल्याशिवाय बोलता येत नाही. एखाद्या मुलाला मूल जर लहानपणी कुठं एखाद्या जंगलात पडलं आणि प्राण्यांच्या संगतीमध्ये राहिलं तर ते प्राण्यांची भाषा ऐकून तो शिकतो, तसं बोलायला लागतं. तर आपण तर मानव प्राणी, आपल्याला जास्त संधी मिळाली बा ऐकण्याची तर आपण चांगल्या पद्धतीने बोलू शकतो. आता मगाशी प्रश्न विचारला संवादामुळे कसं शिकता येतं, फार सुंदर प्रश्न विचारला की वर्गामध्ये संवाद विद्यार्थ्याकडनं करून घेणे म्हणजे विद्यार्थ्यांना बोलण्याची संधी दिली.
आपले मराठी मीडियमचे विद्यार्थी आहेत है ना. छोटा एखादा संवाद त्या मुलाचा कसा घेत होतो मला की वडील आणि मुलगा एका रूम मध्ये आहेत. वडील वर्तमानपत्र वाचत बसले. सिच्युएशन सांगा समजा. वडील वर्तमानपत्र वाचत बसले आणि मुलगा बाजूला उभा आहे. थोडा अस्वस्थ आहे. त्याला वडिलांकडनं काहीतरी पाहिजे. तो म्हणतो मराठी मध्ये की वडिलांना म्हणतो सुप्रभात बाबा, म्हणजे गुड मॉर्निंग फादर. वडील म्हणतात गुड मॉर्निंग मोहन. बाबा मला 100 रुपये मिळतील का? फादर मे आय गेट 100 रुपीज प्लीज. बाबा म्हणतात कशाला हवे तुला? व्हाय डू यू वॉन्ट 100 रुपीज? मुलगा म्हणतो की मला वाढदिवस साजरा करायचा आहे. आय वॉन्ट टू सेलिब्रेट माय फ्रेंड्स बर्थडे. कोणाचा? हुज बर्थडे? मुलगा म्हणतो माय फ्रेंड रवींद्र. माय फ्रेंड रवींद्र. मग काय विकत घेणार आहेस तू? व्हॉट यू वॉन्ट टू बाय? मला एक डिक्शनरी विकत घ्यायची. आय वॉन्ट टू बाय अ डिक्शनरी, गुड डिक्शनरी फॉर. ओके. बाबा म्हणतात हो फार चांगली कल्पना आहे. हो इट्स अ व्हेरी गुड आयडिया. बट परंतु हे 100 रुपये तुला पुरुष आहेत का? 100 रुपीज इज इनफ फॉर यू? नो फादर. देन व्हॉट अरेंजमेंट? मुलगा म्हणतो आय हॅव सम पॉकेट मनी. ओके हिअर इज 100 रुपी नोट. थँक्यू फादर. आता हा संवाद प्रथमतः मराठीमध्ये घेतला आणि तो इंग्रजीमध्ये भाषांतर करून सांगितला. 1-2दा रिपीट केलं आणि विद्यार्थ्याला सांगितलं हे म्हणून दाखव मला. असंच घ्या, एक कॉपी घ्या. सुप्रभात बाबा, गुड मॉर्निंग फादर. सुप्रभात मोहन, गुड मॉर्निंग मोहन. बरोबर आहे. बाबा मला 100 रुपये मिळतील का? फादर मे आय गेट 100 रुपीज प्लीज. असं तुम्ही सगळं वाक्य एकदा मुलाकडे 1-2दा म्हणून घ्या आणि मुलाला सांगा प्रेझेंट इट इन द क्लास. विद्यार्थी अत्यंत चांगल्या रीतीने प्रेझेंट करतात. त्याला मजा वाटते कारण दे हॅव अंडरस्टूड बोथ. म्हणजे एवढी काय होतं संवाद घेऊन देतो आपण आणि मुलं भूकंप पट्टी करतात आणि तेवढं कळून दाखवतात. पण त्याचा अर्थच काय असतो बऱ्याच वेळा इथे अर्थही कळतो विद्यार्थ्यांना आणि ते इतकं संवाद सोपा आहे की तो सहजरित्या म्हणून दाखवतात. मग हे करू वर्गात करून राहिल्यानंतर दुसरं सांगायचं बघा रे मुलांनो आज मी संवाद तुम्हाला तोंडी घेतला. घरी जा आणि तुम्ही ती उद्या घेऊन आणलं पाहिजे. पण सर याची कंटिन्युअस प्रॅक्टिस किती महत्वाची? सांगतो ना. पण घरून लिहून आणलं पाहिजे तुम्ही विद्यार्थ्यांनी. दुसऱ्या दिवशी विद्यार्थी घरून बसून लिहून आणतात. मग सगळ्यांच्या समोर मुलाला पुन्हा विचारायचं की सुप्रभात बाबा याला काय म्हटलं होतं मी मराठीमध्ये? तर सगळा संवाद शिक्षकाने विद्यार्थ्यांच्या मदतीने फळ्यावर लिहून दाखवावा. म्हणजे विद्यार्थ्यांचे जर काही चुका झाल्या ना तर ऍट अ टाइम ते काय होते करेक्ट करायचे. आणि मग सांगायचं बघा रे संवाद आपला पूर्ण झालाय. सगळ्यांना तुम्ही ऐकलेलं आहे ना. उद्या तुमच्यापैकी दोघांनी हा संवाद वाटा सादर करायचा आहे. 2 मुलं 2 जोड्या सादर करायला लागतील ना. असे सारखे जर आपण मुलांना संवाद द्यायला लागलो. आता मला शिक्षक म्हणतील आम्हाला आमचा वेळ काय असा कुठे वेळ आम्ही आमचा अभ्यासक्रम पूर्ण करायचा तर काय करायचं असं म्हणतील ना. ओ यू डू गेट अ नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पिरियड्स. किती शिक्षक तुमचे रजेवरती असतात. वर्गावरती पण जाऊन बसतो बसून राहतो. मुलं म्हणतात काढायला पुस्तक पोरानं वाचा. म्हटलं शिक्षक आपलं विद्यार्थी वाचत. तर ते विद्यार्थ्यांना काय जर आपण ऍक्टिव्हिटी दिली समजा तर ते विद्यार्थी करू शकतील ना. असे संवाद दिले आपण. मी मात्र आय वॉज अ टीचर असो. ओके. मी हेच काम करायचो. मला माझे विद्यार्थी ऑफ तासिका पडले की जाऊन बघायचे तिथे कोण राजीवकर सरांत असेल आणि ते माझ्या रूममध्ये यायचे हेडमास्टरच्या खोलीमध्ये सरळ यायचे. काय नाही त्याला भीती वाटायची. सर तुम्हाला एक्स्ट्रा तास पडलेला आहे आमच्यासोबत चला. मी जायचो. मग काय तर शिकवायचं मला गोष्ट सांगा. मी 9वीच्या विद्यार्थ्यांना मी अतिशयोक्तीचा भाग नाही विलियम शेक्सपियरची 4 नाटकं सांगितली होती. 9वीच्या विद्यार्थ्यांनी इंग्रजीमध्ये हॅमलेट, मॅकबेथ, किंग लिअर, ज्युलियस सीझर. आज सुद्धा माझे विद्यार्थी कोण गाठ पडले की हॅमलेट आला म्हणून सांगतात. ते का होतं तर आय हॅड नॉट वेस्टेड माय टाइम.
किमान ती 4 नाटकं तरी मी माझ्या मुलांना सांगितली होती. किंवा असे केल्यानंतर माझं पहिलं काम आहे की मुलाकडनं संवाद तयार करून घ्यायचा, मुलांशी गप्पा मारायच्या. अशी किती तसे का मिळतात. आपण जर ते प्लॅनिंग केलं तर मला वाटतं इंग्रजी शिक्षण आता सगळ्या वर्गावरती करणं कोणाला शक्य नाही. आणि एका शिक्षकाला 4-5 पुस्तकं शिकवावं लागतं, 3-4 वर्ग असतात. सगळ्या वर्गावरती इंग्रजी जाऊन शिकवणं असं पहिले करणं शक्य नाही. आणि ऍटलिस्ट 1 क्लास यू कॅन डू इट. बेसिक क्लास एक 6वी तर 6वी घ्या, पुढच्या वर्षी तीच मुलं 7वी तरी 7वीचा वर्ग घ्या. मिळणार नाही तुम्हाला, 8वीच्या वर्गात मुलं मिळतील. आपण करू शकतो. आपण म्हणतो ना, इच्छा तिथे मार्ग असतो, कधी आपल्याला मार्ग सापडतो. कारण पुढे करायचं तर कोणतंही काम पुढे करता येऊ शकतं. या दृष्टीने तो विचार करायचा. सर, आता आपण बघितलं की मुलांनी इंग्लिश कसं इम्प्रूव्ह करायचंय. मग आता आपण सर परत एकदा 10वीकडे वळूया, जो आपला कार्यक्रमाचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तर 10वीचा जो इंग्लिश विषय आहे त्याचा मुलांनी कसा अभ्यास करायचा. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे 10वीला जे विद्यार्थी असतात त्या विद्यार्थ्यांचा बराचसा अभ्यासक्रम आहे. उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये जे वेळ असतो आपल्याला त्या भागामध्ये घेऊन पूर्ण करावा पाहिजे. मला माहित आहे की ते उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये काम केल्याबरोबर त्यांना मानधन वगैरे काही मिळणार नाही. पण इट इज अ पार्ट ऑफ डिवोशन. कारण तुमच्या हायस्कूलचा निकाल जर फार सुंदर लागला तर तुमची मान ताठ होते ना. सगळं हेडमास्टरचे होते, हेडमास्टर न शिकवता सुद्धा हेडमास्टरची मान ताठ होते, कारण ते बॉस असतात त्याच्या शाळेचे. पण तुम्ही प्रत्यक्षात शिकवले ना, एक तुमच्या एखाद्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना 97-98 मार्क्स इंग्लिशमध्ये पडले म्हटलं तर तुम्हाला आनंद होईल ना. मग त्या आनंदासाठी आपण जास्त मेहनत करायला पाहिजे. आणि एकदा तुम्ही चांगले रिझल्ट्स देऊ लागले तर चांगले विद्यार्थी आपल्या हायस्कूलला येतात ना. मग तुम्हाला फारसं करावं लागत नाही ना. तर ह्या दृष्टीनं तुम्हाला उन्हाळ्यामध्ये एक्स्ट्रा क्लासेस घ्यावे लागतील. आणि साधारणतः शिक्षकांना सगळ्या विषयाचा अभ्यासक्रम साधारणतः ऑक्टोबर-नोव्हेंबर पर्यंत पूर्ण होऊ शकेल अशा पद्धतीने तो शिकून पूर्ण करा. आणि नंतर जो वेळ मिळेल मिळेल तो अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नपत्रिका सोडवणे आणि विद्यार्थ्यांना ते तपासून देणे हे काम करावं. आपल्या जिल्ह्यामध्ये काही एक्सपर्ट मॉडरेटर असतात, एक्झामिनर असतात. तुम्हाला असं वाटलं टॉप रँकचे काही विद्यार्थी आहेत, 15-20 विद्यार्थी असं वाटलं तर त्यांच्या उत्तरपत्रिका लिहून आपण स्वतः शक्य असं स्वतः नाहीतर पालकांना मार्गदर्शन करू. तर शिक्षकांना प्रत्येक वेळा जाणं शक्य नाही. पालकांना सांगितलं पाहिजे हा मुलगा तुमचा करिअर करणारा मुलगा आहे, चांगले गुण मिळवणार आहे. तर ती उत्तरपत्रिका तुम्ही घेऊन एक्झामिनरकडे जा, तपासून घ्या, त्यांच्या सूचना तुम्ही घ्या. आणि सूचना घेऊन झाल्यानंतर वाटलं तुमच्याच भागामध्ये एखादे मॉडरेटर असतील तर त्यांच्याकडे सुद्धा जायला तुम्हाला हरकत नाही. अशा पद्धतीनं एका विषयाच्या किमान 10 प्रश्नपत्रिका तरी सोडवून व्हायला पाहिजे. आणि एकदा आपण ते असे अनेक प्रश्न हाताखालून तेव्हा जातात ना विद्यार्थ्यांचे, तेव्हा ते मला माहित आहे प्रॅक्टिस मेक्स अ मॅन परफेक्ट अशी म्हण आहे. विद्यार्थी सुरुवातीला लिहायला लागला तर वेगाने लिहायला लागतो, हाताला कळा येतात, प्रेशर हातावरती ताण पडतो. मग त्याला कळतं की आपण कोणत्या पद्धतीने लिहायला पाहिजे. काही विद्यार्थी सुरुवातीला वेगाने सुरुवात करतात, परिणाम असं होतं शेवटी असं होतं की वेळ पुरत नाही, मग कसतरी ओढून काढतात. सुरुवातीचं अक्षर आणि शेवटचं अक्षर किती मोठा फरक पडतो. काही विद्यार्थी बाहेर पडले तसं सर आम्हाला वेळच पुरला नाही. हे सगळे प्रश्न निकाली निघतील केव्हा, जर विद्यार्थ्यांची उत्तरपत्रिका लिहिण्याची प्रॅक्टिस झाली तर. त्या उत्तरपत्रिका सुद्धा बोर्डाच्या पद्धतीने ज्या उत्तरपत्रिका लिहितात त्या पद्धतीने ती लिहून घेऊन त्या विद्यार्थ्याला आपण तपासून द्यायला पाहिजे. आणि विद्यार्थ्यांशी शिक्षकांचं बिहेवियर वगैरे दररोज असतं तसं ते नेहमी चांगलं असलं पाहिजे, प्रेमळपणे समजावून सांगितलं पाहिजे, पाठीवर थाप मारली पाहिजे. मग इथे तुझ्या एखाद्या लिखाणामध्ये एक कंपोजिशन आहे. माझं तर असं म्हणणं नेहमी असतं की शिक्षकाने सर्वात चांगलं कंपोजिशन काय आहे एखाद्या इंग्रजीमधलं ते त्याला लिहून दाखवावं फळ्यावर. आता मग अशी आपली चर्चा करताना एक गोष्ट म्हटलं मी की I was in 7th heaven when I received your letter or when your letter came to me. आता 7th heaven हा शब्द वापरला म्हणजे I was very glad, I was extremely glad, or in other words I can say my joy knew no bounds असं म्हणतो. त्याला पर्याय म्हणून तुम्ही अशा प्रकारच्या फ्रेज घेऊ शकता. तुमच्या एखाद्या कंपोजिशन मध्ये विद्यार्थ्यांच्या किमान एकामध्ये 2 किंवा 3 किंवा 4 फ्रेजेस यायला पाहिजे. जिथे आवश्यक वाटलं त्या ठिकाणी काय यायला पाहिजे, एखादं कोटेशन यायला पाहिजे. पुष्कळ कोटेशन्स आहेत ते यायला पाहिजे बोलण्यामध्ये. ते लिहून दाखवायला पाहिजे.
कसं येऊ शकतं लिहून दाखवायला पाहिजे शिक्षकाने. वाक्याचे वेगवेगळे प्रकार आहेत, ते कसे तुम्हाला विशेषतः कॉम्प्लेक्स सेंटेन्सेस त्या ह्याच्यामध्ये कंपोजिशन म्हणजे कसं घालता येऊ शकेल हे आपण त्याला लिहून द्यायला पाहिजे. आणि हे जेव्हा 1, 2, 3 कंपोजिशन त्यांना लिहून दिले की विद्यार्थ्यांना दिशा येते, लिखाण सुद्धा रीच होतं. शिवाय इंग्रजीतल्या सुंदर सुंदर ज्या फ्रेजेस आहेत त्यातले किमान 100-150 फ्रेजेस जे उपयोगात येणार आहेत त्या मुलांना लिहून द्यायला पाहिजे. म्हणजे मुलं विद्यार्थी काय करतील वाक्यात उपयोग करू शकतील. फ्रेजेस सुद्धा वापरू शकतो आपण. पण सर सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा असतो इंग्लिशमध्ये तो म्हणजे ग्रामर. आणि ग्रामरची तयारी असते ती आधीपासूनच थोडी थोडी झाली पाहिजे. कारण प्रत्येक वेळी आपल्याला इंग्लिश लिहिताना किंवा काही इंग्लिश बद्दल चर्चा करताना गरज असते ती म्हणजे ग्रामरची. मग सर ग्रामरची तयारी कशी करायची आहे मुलांनी? नाही, कसं आहे, ग्रॅमरमध्ये काही ठरलेल्या गोष्टी आहेत. विशेषतः आता तसं ग्रॅमरची मोठी लिस्ट आहे आणि मला वाटतं की साधारणतः 6वीच्या विद्यार्थ्याला जुजबी ग्रॅमर आहे आपल्याकडे. टेन्स वगैरे हा भाग 6वीच्या मुलांना आहे. आणि त्यामध्ये कसं आहे, सिम्पल प्रेझेंट टेन्स, सिम्पल पास्ट टेन्स आणि सिम्पल फ्युचर टेन्स आणि फार तर प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स एवढा भाग आहे. त्या स्टेजला तो पूर्ण करून घेतला आपण. टेन्सचा भाग आहे. शिवाय 6वीच्या विद्यार्थ्याला कुठं चेंज द व्हॉइसचे 1-2 वाक्य असतील. डिग्रीचा भाग आहे साधा, गुड बेटर बेस्ट, म्हणजे ती डिग्री नाही चेंज करायची, ते नाही त्याला हे आहे. इंग्लिश मिडियमच्या विद्यार्थ्यांना मात्र वेगळं आहे. इंग्लिश मिडियमच्या विद्यार्थ्यांना पहिलीपासून ग्रॅमर आहे. ते ग्रॅमर स्वतंत्र पुस्तकच चालू असतं. पहिलीपासून ते 8वी पर्यंत त्याला ग्रॅमरचे वेगळे स्वतंत्र पुस्तक आहे. ते पुस्तक विद्यार्थी वर्गामध्ये अभ्यास करतात. पण आपल्या मराठी मिडियमच्या विद्यार्थ्यांना असं पुस्तक नाही कुठलं ग्रॅमरचं लावलेलं. शिक्षक शिकवतील ते ग्रॅमर आहे. मग आता शिक्षकाने काय शिकवायला पाहिजे तो विचार केला पाहिजे. काय ग्रॅमर नेमकं विचारलं जाऊ शकतं, त्याची एक पुस्तिका तयार करायची ग्रॅमरची. एक छोटी ग्रॅमरची पुस्तिका तयार करायची आणि सहज शक्य आहे आपल्या मुलाला ती पुस्तिका देऊ टाकायची वर्गामध्ये. त्याची किंमत हार्डली किती 5 किंवा 10 रुपये किंमत आहे पुस्तिकेची होते. 10 रुपये 15 रुपये. आणि ते सगळं ग्रॅमर त्या मुलाकडे सोडून घ्यायचं. सगळं ग्रॅमर काय काय ग्रॅमर मध्ये बघा तुम्ही विचार करायचा. म्हणजे एक टेन्स तरी आहे, टेन्स आहे, चेंज द व्हॉइस आहे ना, डिग्री आहे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आहे. त्याच्यानंतर तुमचं जिरंड आहे, इन्फिनिटिव्ह आहे ना, जिरंड आहे, इन्फिनिटिव्ह आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस आहेत त्याच्यामध्ये आहेत. हा काय मोडल ऑक्झिलरी आहे, सिंपल ऑक्झिलरी आणि मोडल ऑक्झिलरी. गंमत अशी याच्यामध्ये बघा की क्लॉजेस आर देयर. आता हे 24 हेल्पिंग व्हर्ब्स आर देयर इन इंग्लिश. ते जर चांगल्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना समजावून सांगितले 24 सहाय्यक क्रियापद तरी सुद्धा विद्यार्थ्यांचा भरपूर इंग्रजी सुधारला. आता मला 24 सहाय्यक क्रियापदामध्ये टू बी चे 5 आहेत. एम, इज, आर, वॉज, वेर. टू डू चे 3 आहे, डू, डज, डिड. टू हॅव चे 3 आहे, हॅव, हॅज, हॅड. आणि 4 जोड्या आहेत, विल, वुड, शॅल, शूड, कॅन, कुड, मे, माइट. उरले आता 5 क्रियापद. त्याच्यामध्ये टू लागलेले तिथे 4 आहेत. यूज टू, डेअर टू, ऑट टू, नीड टू आणि मस्ट. हे सगळे किती टोटली 24 आहेत. त्याच्यामध्ये काही सिंपल ऑक्झिलरी आहे आणि काही मोडल ऑक्झिलरी. व्हॉट डिफरन्स इज देयर? व्हॉट इज मोडल ऑक्झिलरी? Modal auxiliary are the words that express their own mood and tendency. त्यातनं काहीतरी मूड आणि टेंडन्सी व्यक्त होते, त्याला आपण मोडल ऑक्झिलरी असं म्हणतो. लेट मी गिव्ह एन एक्झाम्पल. ओके, एक एक्झाम्पल मी तुमच्यासमोर देतो की देर आर ब्लॅक क्लाउड्स इन द स्काय. द टीचर मेड द स्टेटमेंट देर आर ब्लॅक क्लाउड्स इन द स्काय. इट मे रेन. आता जे मे माइट म्हटलं तुला मे हे मोडल ऑक्झिलरी आहे. व्हॉट डज द वर्ड मे एक्सप्रेस? इट एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी. त्याच्यामध्ये मी असं म्हटलं असतं की देर आर ब्लॅक क्लाउड्स इन द स्काय, इट विल रेन. तर पाऊस पडेलच, डेफिनेटली सर्टन्टी विल देअर. म्हणजे जे क्रियापद अशा पद्धतीने काहीतरी व्यक्त करतात, मूव्स किंवा टेंडन्सी, त्याला म्हणतो मोडल ऑक्झिलरी. ते मुलाला माहीतच नसतं व्हॉट एक्झॅक्टली इज मोडल ऑक्झिलरी. मग शिक्षकाने तर सांगितलं सिंपल ऑक्झिलरी म्हणजे काय, मोडल म्हणजे काय. मोडल तर कुठे वापरता येतात, फक्त मेनिंग बदलतो. उदाहरणार्थ आय कॅन गो,
आय कॅन गो, आय मे गो, आय विल गो, आय माइट गो, काय फरक नाही पडतो म्हणजे, पण अर्थ फरक पडतो. आय कॅन गो म्हणजे आय हॅव द अबिलिटी टू गो, आय मे गो म्हणजे देर इज पॉसिबिलिटी, आय विल गो म्हणजे सर्टनली गो. हे प्रत्येक शब्द काय करतो, वेगवेगळा मूड व्यक्त करतो. दॅट इज मोडुलारिटी. हे जर विद्यार्थ्यांना भरपूर समजावून सांगितलं चांगल्या पद्धतीनं तर मला वाटतं त्यातलं बरंचसं अर्ध इंग्रजी पक्क झालं. इंग्रजीमध्ये आणखी टॉपिक आहे ऍग्रीमेंट ऑफ वर्ब्स विथ द सब्जेक्ट. सब्जेक्टशी ऍग्रीमेंट वर्बचं व्हायला पाहिजे. एक उदाहरण म्हणजे थर्ड पर्सन सिंग्युलर नंबर असेल तर क्रियापदाला काय लागतं, येसनेस. नसेल तर काय काही लागतं, ऍग्रीमेंट आहे. हे समजावून सांगितलं. म्हणजे विद्यार्थ्यांनी जर अशा पद्धतीने पुस्तिका देऊन ते पुस्तिकेमध्ये जवळजवळ काहीतरी 20-25 ॲटम्स आहेत, ते सगळे ॲटम्स मुलाकडे तयार करून घेतले, तर ग्रॅमरची प्रॅक्टिस सांगली. माझं म्हणणं असं 10वीलाच का करा, शिक्षकांनी 8वीला करायला काय करते. 8वीची पुस्तिका 8वीला तीच, 9वीला तीच, 10वीला तीच. 3 वर्ष कालावधी जाऊ दे ना मुलांच्या. 8वीला चांगलं समजलं, 9वीला त्यापेक्षा चांगलं समजलं, आणि 10वीला तर फार चांगलं समजलं. मुलांचं पक्क झालं. ग्रॅमर हा प्रॉब्लेम उरतो कुठे, उरतच नाही ना. तसं ते 8वीला, 9वीला, 10वीला कंपोजिशन्स काय काय घ्यायचे ते ठरवलं. पण 10वीच्या टर्नवर ज्यांचं ग्रामर चांगलं नाहीये त्यांनी कसं करू शकतो. 10वीच्या टर्नवर जेव्हा मुलं येतात तेव्हा काही मुलाचं ग्रामर थोडं वीक असू शकतं, मग त्या मुलांनी आपलं इम्प्रूव्ह कसं त्याला ते प्रॅक्टिस करायला पाहिजे. मला वाटतं ग्रॅमरची प्रॅक्टिस करणं हे तर जेवढे आपल्याला वाक्य येतील, जितकी वाक्य आपल्याकडे येतील तितकी वाक्य त्यांनी सोडवलं पाहिजे. अँड द बेस्ट वे टू गेट देम करेक्टेड बाय युअर टीचर. आपल्या शिक्षकाकडे ते तपासून येऊन ते करेक्ट करून घेतलं पाहिजे. आपल्या मनात काही संदिग्ध राहता नाही. काही गोष्टी असतात त्या अशा उदाहरणार्थ बघा, ऍड अ क्वेश्चन टॅग मध्ये गोष्ट आहे की आय एम अ किंग, याला ऍड अ क्वेश्चन टॅग करायला सांगितलं. आपण करतो आरंट आहे. आता खरं म्हणजे ऍम तिथं असताना आरंट काय करतो. इंग्रजीमध्ये काही गोष्टी ग्रॅमर म्हणून दिलेल्या त्याप्रमाणे करतात. पण आय एम नॉट अ किंग असेल तर काय करणार, नाही त्याचं एम आय करायचं. त्याचं काय करायचं, एम आय करायचं. म्हणजे ह्या गोष्टी मला सांगायला पाहिजेत ना. आता एक वाक्य आहे की ही हॅज अ कार. मला सांगितलं ऍड अ क्वेश्चन ते लागलं तर मला हॅझंट ही करतो, रॉंग आहे. जेव्हा सिंगल वर्ब असेल हॅज तेव्हा हॅझंट ही होते. प्रेझेंट परफेक्ट असेल ही हॅज फिनिश्ड हिज वर्क तर हॅझंट ही इज राईट. हिअर इज अ सिंगल वर्ब हॅज, ही हॅज अ कार. मग काय केलं पाहिजे, म्हणजे डझंट ही व्हायला पाहिजे. डझंट ही व्हायला पाहिजे. ह्या ज्या गोष्टी आहेत ना इंग्रजीमधल्या नियमाच्या, हे केव्हा पूर्ण होतील, इफ द स्टुडंट्स प्रॅक्टिस वेल इनफ. भरपूर प्रॅक्टिस ग्रॅमरची होतील. आपल्याला काय होतो, सराव होत नाही. भरपूर सराव व्हायला पाहिजे आणि त्या सरावात तर ग्रॅमर आपापच पूर्ण होतं. म्हणून जे विद्यार्थी ग्रॅमरमध्ये वीक आहेत तर त्यांना ह्या अशा पद्धतीनं, पण काय प्रत्येक वेळा शिक्षकाला काही वेगळं घेऊन त्या मुलाला सांगता येणार इतका वेळ खरं शिक्षकाकडे असत नाही. तेवढा वेळ असतो तरी पण ते धडपड करतात, सांगतात त्या चांगल्या पद्धतीने. म्हणजे एकदा शिक्षकांचं शिकवून झालं की असं म्हणतात यू कॅन टेक द हॉर्स टू वॉटर बट यू कॅनॉट फोर्स दी हॉर्स टू ड्रिंक वॉटर. तर त्या मुलाला सुद्धा लागलं पाहिजे ना, तहान लागली पाहिजे ना. त्यालाही वाटलं पाहिजे मला ग्रॅमर समजून घ्यायचं. मग तो काय शाळेत तर काही शिक्षकांच्या घरी जाऊन समजावून घेऊ शकेल ना. आणि आमचा शिक्षक कधी कोणाला नाही म्हणत नाही. तो शिकवतो विद्यार्थी, शिकवायचं सगळं आयुष्य आपलं तो शिकवतो. पण ह्या दृष्टीनं विद्यार्थ्यांनी धडपड केली पाहिजे असं मला वाटतं. एक शिक्षक 40 वर्षाच्या विद्यार्थ्याला किती पुरेसा पडू शकेल, पण त्याने ते विद्यार्थ्यांना हे दाखवलं, तयार दाखवलं तर ते एक्स्ट्रा रस येऊ शकतात. असं शेवटचा शिक्षण असतो जो म्हणजे सर मुलांना आपलं मत मांडायचं असतं त्या सेक्शनमध्ये. पण त्या सेक्शनमध्ये मुलांना स्वतःचं मत मांडता येत नाही किंवा स्वतःचे थॉट्स जे आहेत ते एक्सप्रेस करता येत नाही किंवा रिच इंग्लिशमध्ये ते लिहिता येत नाही, त्यामुळे त्यांचे मार्क्स जातात. मग त्यासाठी मुलांनी तयारी कशी करायची. बट यू आर टॉकिंग अबाउट पर्सनल टाईप ऑफ क्वेश्चन. बरोबर. पर्सनल टाईप ऑफ क्वेश्चन मध्ये 4 क्वेश्चन्स तुम्हाला प्रोज सेक्शन वरती असतात आणि तुम्हाला जे प्रश्न असतात पर्सनल टाईप ऑफ क्वेश्चन विचारलेले असतात त्याच्यामध्ये कसा भाग आहे तो. आता विद्यार्थ्यांचं इंग्रजी किती समृद्ध आहे, किती चांगलं आहे त्याच्यावरती ते सगळं अवलंबून आहे. एखाद्या विद्यार्थ्याचं इंग्रजी फार चांगलं असतं ते इतकं सुंदर लिहितो. काही वेळा असं वाटतं शिक्षकांना किंवा आपण सुद्धा इतकं इंग्रजी सुंदर लिहू शकत नाही, तो छान लिहितो. तुझंच उदाहरण मी दिलं तर हरकत नाही ना. म्हणजे तू माझी मुलाखत घेऊ लागला आणि मग
मी तुला हे शिकवताना पर्सनल टाईप ऑफ लिहायला मी शिकवलं त्यावेळेस खरं म्हणजे तुझं इंग्रजी इतकं सुंदर झालेलं आहे ऑलरेडी की एक तुला प्रश्न मी दिला पर्सनल टाईपचा तर तू पानवारी इंग्रजी लिहितोस. माझी खरी अपेक्षा नाही पान पर लिहायची. एक फुल पेज इंग्रजी तू लिहू शकतोस. हे कसं शक्य आहे? बिकॉज द काइंड ऑफ कॉन्फिडन्स दॅट यू हॅव इन यू. हे मी लिहू शकतो, मी चुकत नाही. हा जो काय आत्मविश्वास त्याच्यामुळे आहे आणि त्याच्या मागे तपश्चर्या आहे. तर गेली कित्येक वर्षापासून तो इंग्रजी चांगला अभ्यास करतो ठीक आहे. त्यामुळे ते शक्य होऊ शकतं आपल्याला नाही का. तसं तशी जर प्रॅक्टिस विद्यार्थ्यांनी केली पर्सनल टाईपचे एक 50 प्रश्न विद्यार्थ्यांनी सोडवले काय होईल? चांगली प्रॅक्टिस होऊ शकेल. माझं म्हणणं 1 आणि 2 प्रश्न दिले आणि त्याच्यावरती विद्यार्थ्यांना सांगितलं पर्सनल टाईप ऑफ क्वेश्चन लिहा नाही मला शक्य वाटत. म्हणून प्रॅक्टिस हे अत्यंत महत्वाचं. पर्सनल टाईप आपलं सुद्धा हे मी म्हणतो ना ते बेस तयार व्हायला पाहिजे इंग्रजीचा आणि तो बेस 6-7% व्हायला पाहिजे. सर आता आपण कंपोजिशन सेक्शन कडे बोलूया. तर कंपोजिशन सेक्शन मध्ये जो भरपूर प्रकार असतात 4-5 प्रकार असतात ते नेमके कोणते असतात? कंपोजिशन मध्ये कसं आहे एक लेटर रायटिंग भाग आहे त्याच्यामध्ये एक फॉर्मल आणि दुसरी इनफॉर्मल. इनफॉर्मल म्हणजे इट इज द लेटर अड्रेस टू युअर फॅमिली मेंबर्स अँड युअर फ्रेंड्स अँड फॉर्मल मीन्स हिअर टू एनी ऑफिस. कार्यालयीन त्याला ज्याला पत्र होतो नाही त्याला एक विशिष्ट पद्धतीचा एक नमुना असतो फॉर्मेट असतं ते आपण कार्यालयीन पत्र म्हणतो. ते एक प्रकार आहे. दुसऱ्या प्रकारामध्ये काय स्पीच रायटिंग आहे आणि रिपोर्ट रायटिंग आहे. दोन्हीपैकी तुम्हाला यू हॅव टू सिलेक्ट वन. हा दुसरा प्रश्न तुमचा आहे ना. त्याच्यानंतर तुम्हाला कॉन्व्हर्सेशन एक भाग आहे, संवाद एक भाग आहे आणि नंतर आणखी एक महत्वाचा भाग म्हणजे इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर. त्याच्यामध्ये अनेक प्रकार आहेत. टेबल दिलेला असेल त्याच्यावर पॅरा तयार करायचा, ट्री डायग्राम असेल त्याच्यावर पॅरा तयार करायचा, पाय चार्ट इज देअर त्याच्यावरती हे करायचं. किंवा तुम्हाला एक परिचय दिलेला असतो इंग्रजीमध्ये कळलं आणि समोरच्या बाजूला तुम्हाला काय दिलेलं आहे पाय चार्ट दिलेला आहे. परिचयाच्या सहाय्याने पाय चार्ट पूर्ण करायचा. त्याला आपण व्हर्बल आणि नॉन व्हर्बल असं म्हणतो. अशा प्रकारचे प्रश्न आहे. शेवटचा भाग मी उल्लेख केला हा ट्रान्सलेशनचा भाग. आता या भागाकडे मगाशी म्हटल्याप्रमाणे कंपोजिशन सेक्शनकडे आमच्या शिक्षकांचं पूर्ण दुर्लक्ष होतं. हे अगदी मान्य करायला पाहिजे. सुरुवातीला फार म्हणजे अक्षर मी काय म्हणू पण त्याला दुर्लक्ष दिले नाही म्हणू नको दुर्लक्ष होत नाही. हा भाग कसा आहे शेवटचा भाग आहे. सगळं पूर्ण शिक्षण शिकून झाल्यानंतर शेवटचा भाग आहे. इथं जर आपण विद्यार्थ्यांना चांगली प्रॅक्टिस देऊ शकलो मला अशी बोलताना उल्लेख केला मी स्वतः काही गोष्टी लिहून दिल्या आपण त्या विद्यार्थ्यांना फ्रेजेस सकट वाक्य प्रकार त्या सकट तर त्या मुलांची चांगली प्रॅक्टिस होऊ शकते. ते थोडके 4-5 उदाहरण घेऊन आपल्याला त्याची प्रॅक्टिस नाही होणार. ते सोपं आहे माझ्या मतात ते अत्यंत सोपं आहे. आणि मुलांच्या मनामध्ये एक भीती आहे की आम्ही कितीही चांगलं कंपोजिशन सेक्शन लिहिलं तर आम्हाला 5 पैकी 5 मार्क्स मिळत. असं काही खरं नाही. खरं म्हणजे फार सुंदर लिहिलेलं असेल चांगलं असं लिहिलेलं असेल अपील झालं एखाद्या परीक्षकाला तर 5 पैकी 5 गुण पडतात. 5 पैकी 5 गुण मिळालं काय करत नाही. शेवटी कसं आहे उत्तर लिहिणं हे आपलं काम आहे. मार्क्स देणं एक्झामिनरचं काम. एखादा मार्क्स तो आला तर येणार नाही काही वेळा. ते एक्सपर्ट टीचर्स असतील जुन्या काळातले इंग्रजी जाणकार शिक्षक असतात. आता हल्ली कमीच जुन्या काळातले बरेचसे आता गेले सेवानिवृत्त झाले म्हणा काही एक्सपायर झाले म्हणा. जुन्या काळातले लोक नवीन काळातले लोक जे आहेत ना नवीन ह्याच्यामध्ये आलेले जे इंग्रजीवर येते जे आहेत त्यांच्या बाबतीमध्ये हा प्रश्न येतो ना. मग ते काय वेळा देतात पण काही वेळा ते मार्क्स कमी करतात. नाही सांग विद्यार्थी गेलं त्याच्याकडे सर मला 5 पैकी 5 नाही मिळून काही नाही चांगलं नाही तुझं एवढं बरोबर नाही. एखाद्या विद्यार्थ्यांनी काउंटर प्रश्न सर चांगलं काय होतं कसं असतं ते मला दाखवा म्हटलं तर प्रॉब्लेम इथे दाखवता येत नाही. मला वाटतं टीचर शुड हिमसेल्फ बी अ स्टुडंट फर्स्ट. मी नेहमी शिकवत असताना विद्यार्थ्यांना मी अगोदर मी माझं लेटर लिहून काढत घरी आणि मग विद्यार्थ्यांना शिकवायला द्यायचं. आणि मग काही मला विचारलं चांगलं काय दाखवा तर लिहून घेतं फळ्यावर मी लिहून द्यायचं हे काय हे चांगलं असतं. तुला आठवत असेल की तुला मी एक प्रश्न दिला मी कंपोजिशन लिहायला सांगितलं तर मी काय सांगतो तू तुझं लिह मी माझं लिहितो. ओंकार एका बाजूला बसून तो आपला काय पत्र लिहायचा मी माझ्या बाजूला आणि 2 पत्र तयार झाले वाच तुझंही वाच माझंही वाच.
तुला जे आवडेल ते घे, माझ्यातली काही वाक्यात नसलं माझ्याकडचे वाक्यात नाही घे, असं करता येतं की हो. डबल 2 मिळाले की अशा टाइम असं होत नाही. आता वर्गामध्ये प्रॉब्लेम येतो ना, वर्गामध्ये कसं होतं 40 विद्यार्थी आहेत आणि शिक्षकांनी समजा एखादं पत्र लिहून दिलं तर सांगायचं 40 विद्यार्थी पत्र लिहायला बसले तर त्याला लिहू दे, मी माझं एक पत्र लिहितो आणि द बेस्ट आहे किंवा म्हणूनच मी लिहून आणतो चांगलं सुंदर पत्र आणि वाचून दाखवतो. त्याच्यापेक्षा आणखी गोष्ट करता येते, सुंदर सुंदर पत्र ज्याने लिहिलेली आहेत बाहेर कुठं ते गावून विद्यार्थ्यांना वाचून दाखवा. असे पत्र असतील ना तर बाहेरच्या शाळेच्या काच फलकात लावून ठेवा, वाचते ना ते विद्यार्थ्यांना चांगलं काय असतं ते. असं चांगलं काय असतं ते विद्यार्थ्यांसमोर यायला पाहिजे. हे केलं तर होऊ शकतं, मला वाटतं, हे खात्री आहे मला येऊ शकते. आता बघा आमचा एक तो विद्यार्थी आहे, म्हणजे माझ्याकडे भारवी नावाची एक विद्यार्थिनी आहे, माझ्या घरी अभ्यासाला येते. तिला सुद्धा एखादं कंपोजिशन मी दिलं तसं ती पालघर कंपोजिशन घेऊन दाखवतो पूर्णपणे. त्यात फ्रेजेसचा उपयोग असतो, वाक्यरचना दिलेल्या असतात, सगळं दिलं असतं, सुंदर लिहून दाखवतो तिला. मग ती लिहित असताना मी इकडे ह्या बाजूने मी लिहित असतो. मी सांगतो तुझं फार सुंदर आहे, माझं काय एवढं खास नाही, तर तुझं काय ते चांगलं तू फॉलो कर, तुझं मला लिहिलेलं आवडेल असं सुद्धा म्हटलं पाहिजे ना ते विद्यार्थ्यांना. म्हणजे मुलांचं चांगलं आहे तर ते कौतुक व्हायला पाहिजे. काय म्हणते का आपल्याकडं कौतुकाचे शिक्षकाकडे शब्द भरपूर, माणसाकडे भरपूर साठा असावा असं मला वाटतं. कारण काय इन्स्पिरेशन ज्याला म्हटलं मग अशी मी उल्लेख केला की द बेस्ट टीचर इन्स्पायर्स. तुम्हाला सगळं लिहून दाखवावं लागत नाही. तुम्ही फार छान लिहिलंस. मी तर तुम्हाला गंमत सांगतो, म्हणजे तू आता हसणार मला की मला चॉकलेट हेडमास्टर म्हणायचं, म्हणजे जी चॉकलेट जास्त खात होतो असं नव्हे, तर माझी चॉकलेट तर भरली असायची. केव्हा माहितीये, पहिली युनिट टेस्ट झाली की मी शाळेत जायचो. मी सांगायचो शिपायला हे 10 मुलांची यादी आहे, त्याचा निकाल पाहिला, जरा 10 मुलांना माझ्या ऑफिसमध्ये बोलून घे. 10 मुलं यायची, शिपाई घेऊन यायची. मी आपल्या हातामध्ये छडी घेऊन मारण्याचं देण्या मुलांचं इम्प्रेशन होतं, सर आपल्याला मारणार, मार्क्स कमी पडल्यानंतर. तुम्ही माझं अरे मुलांना मारण्याचं छडी घेतली, माझी सवय म्हणून छडी माझ्या हातात आहे, ते फार सुंदर लिहिले परीक्षेमध्ये. थोडा तुम्ही प्रयत्न केला असता आणखी ना की तुम्हाला आणखी 2-3% वाढले असते. नाराज व्हायचं नाही, पुढे प्रयत्न करूया. मी तुम्हाला तुमचं कौतुक करण्यासाठी बोलवलं, हे प्रत्येकाला 2-2 चॉकलेट द्या. हे सगळ्या वर्गाच्या विद्यार्थ्यांना 5वी पासून ते 10वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मी चॉकलेट देतो. पण चॉकलेट हेडमास्टर एवढंच नव्हे तर आमच्याकडे 2 हेडमास्टर होते. प्रायमरी सेक्शनचे हेडमास्टर ते भगत सर आहेत आमचे, आणि मी माध्यमिकचा. मग प्रायमरी सेक्शनच्या मुलाला बोलून घेते त्याने येतो. तर घरी जाऊन काय सांगायचे, आम्हाला सगळ्यांनी चॉकलेट दिले. कोणी दिले? आमच्या मोठ्या हेडमास्टर दिले. मुलं सांगायचे. मुलांचं कसं असतं माहिती आहे का, आपण त्याचं जर कौतुक केलं ना ते काहीही करू शकतो. प्रॅक्टिकल दे कॅन डू एनिथिंग. तुम्ही काहीही सांगायला घ्यायला ते लिहू शकतात. पण त्याचं कौतुक व्हायला पाहिजे. त्याला काहीतरी एकदम चिडून बोलणे, काय मार्क्स पडलं तुला, काही उपयोगाचं नाही वगैरे असं बोललं तर काय होतं, मग ते मुलांना निरुत्साह होतो. पण आणखी एक गोष्ट मी पालकासाठी सांगायला मला आवडेल. मी तुम्हाला 2 आईचं चित्र तुमच्या समोर मांडतो. थोडं तुझ्या याच्यामध्ये डिस्टर्ब होईल. पालकांनी कसं बिहेव विद्यार्थ्यांची करावं, मुलाकडे फार आपण अपेक्षा करावी ही गोष्ट चांगली आहे. एक आई अशी आहे की आपला मुलगा घरी प्रोग्रेस कार्ड घेऊन आला आणि त्याला परीक्षेमध्ये 85% मार्क्स पडले होते. 85% आल्यानंतर ती प्रोग्रेस कार्ड बघितलं आहे, हातात घेतलं आणि फेकून दिला. 85% मार्क्स. तू काय करतोस दिवसभर? ते बघ शेजारच्या मुलाला 90% मार्क्स पडले. मुलगापेक्षा शाळेतनं प्रोग्रेस कार्ड घेऊन इतक्या आनंदाने आलाय, 85% मार्क्स मिळतात आपल्या आईला सांगायला आला. आणि आईची बिहेवियर अशी आहे, ही एक आई झाली. दुसरी आई कशी की दुसऱ्या आई विद्यार्थ्याला 85% गुण पडले, ये बघा 85% गुण पडले, चांगले आहेत पडले ते. पण मला वाटतं आणखी थोडासा प्रयत्न केला असता तर आणखी तुझे 4-5% वाढले असतील. पण चिंता करू नकोस, आपण पुढच्या प्रयत्न करूया. त्यामुळे मी आता तुझ्यासोबत होते, आणखी मी तुझ्यासाठी जास्त करेन. एक 5 चॉकलेट्स घे. तुम्ही ठरवायचंय मुलांचं काय करायचंय. स्पर्धा परीक्षा आहेच ना, त्या मुलाच्या जीवाशी स्पर्धा कशाला करताय तुम्ही? बरोबर सर, तुम्ही सांगितलं की पालकांचा दृष्टिकोन कसा हवा आणि शिक्षकांचा देखील दृष्टिकोन कसा हवा या अभ्यासाच्या जर्नीमध्ये. पण
पण सर असं काही वेळ होतं की तुम्ही बोललात म्हणजे जी मुलं अभ्यासात म्हणजे सॉरी कंपोजिशन लिहिण्यात चांगली आहेत त्यांना यामध्ये जास्त प्रॉब्लेम होत नाही कंपोजिशन लिहिताना, पण जी मुलं आहेत ज्यांना कंपोजिशन लिहिताच येत नाहीये म्हणजे इंग्लिशमध्ये त्यांचं मत मांडताच येत नाही, मग त्या मुलांनी काय करायचं? नाही, पण ते असं आहे की त्यांना संधी मिळाल्याशिवाय कसं मांडणं होते, तर त्या मुलांना संधी अगोदर शिक्षकांनी द्यायला पाहिजे किंवा आपले घरचे जर एज्युकेटेड लोक असतील ना, शिकलेले लोक असतील चांगले, तर त्यांनी बघायला पाहिजे आपल्या मुलाला कंपल्शन येते किंवा नाही ते त्यांनी थोडंफार करायला पाहिजे ना. आता काय 40 विद्यार्थी सगळे चांगल्या पद्धतीने बोलतील अशात नाही काय भाग नाही आहे ना. तेव्हा ते आपण पालकांनी बघायला पाहिजे, शिक्षकांनी बघायला पाहिजे आणि पहिली गोष्ट म्हणजे त्याला संधी द्यायला पाहिजे. संधी मिळत नाही असं माझं म्हणणं आहे. विद्यार्थ्यांना बोलण्यासाठी मत व्यक्त करण्यासाठी आपण फारशी संधी देत नाही. सगळा वेळ आमचे शिक्षकच संपवतात 30 मिनिटांमध्ये आणि मग सांगितलं कारण पुढे सांगू परीक्षा तयारी करायची आहे, अभ्यासक्रम पूर्ण करायचा वगैरे असं. या दृष्टीने ते आपण बघायला पाहिजे. धन्यवाद सर. तुम्ही पालकांचा दृष्टिकोन, विद्यार्थ्यांचा दृष्टिकोन आणि शिक्षकांचा दृष्टिकोन या तिन्ही दृष्टीने तुम्ही आम्हाला मार्गदर्शन केलं आणि त्याचबरोबर 11वी पहिली ते 12वी पर्यंत कसा अभ्यास करायचा आपल्याला इंग्लिशचा, कसंच मुलांनी कशा प्रकारे इंग्लिशचं रायटिंग स्किल आपलं वाढवायचं, कशा प्रकारे कॉन्व्हर्सेशन करायचं याची तुम्ही माहिती दिली. सर तुम्हाला एकदम शेवटचा प्रश्न विचारतो की तुम्ही जाता जाता मुलांना मार्गदर्शन काय कराल जे 10वीत आहेत आता? जे विद्यार्थी 10वीला आहेत त्याने डेमो घेण्याचं काही कारण नाही. आपलं संपूर्ण वर्ष आपल्या हातामध्ये असतं. शांतपणे व्यवस्थित जर त्या विद्यार्थ्यांनी अभ्यास केला आणि चांगलं मार्गदर्शन जर शिक्षकांचा घेऊन अभ्यासक्रम केला तर मला वाटतं ते आपल्या आयुष्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने यशस्वी होतात. त्याच्यासाठी फार काही जाणण्याची आवश्यकता नसते. म्हणजे प्रत्येकाची वेगवेगळी पद्धती अभ्यास करण्याची पद्धती आहे, जाणण्याची आवश्यकता नसते. नित्य नियमाने रोज जर आपण अभ्यासक्रम अभ्यास केला तर त्या विद्यार्थ्यांना यश मिळते. काही विद्यार्थी असे आहेत की पहिलेचे 5-6 महिने काहीच करत नाही, शेवटचे 2-3 महिने आले ना मग त्यांची धडपड सुरू होते. तिकडे अभ्यासक्रम तर शिकून प्रचंड मोठा झालेला असतो आणि वेळही कमी असतो, मग त्याला टेन्शन यायला लागतं. तेव्हा नित्य नियमाने दिलेला आपला अभ्यासक्रम व्यवस्थित पूर्ण करणे, वेळोवेळी शिक्षकांचं मार्गदर्शन घेणे, तपासून घेणे, आपलंच म्हणणं खरं आहे असं न करणे, बरं काय हे कधी करता कामा नये. मला वाटतं मुलं चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतात. आणि पहिली गोष्ट आहे 10वी हे कसं आहे, 10वी स्टँडर्ड 10th SSC मी खरं म्हणजे मॅट्रिकचा विद्यार्थी आहे जुन्यामधला आहे. SSC स्टँडर्ड 10th इज अ टर्निंग पॉइंट इन द लाईफ ऑफ द स्टुडंट्स. म्हणून इथे विद्यार्थ्यांनी भरपूर धडपड करायला पाहिजे. कारण कसं माहिती का, पुढे मग 11वी आणि 12वीला जेव्हा तुम्ही जाणार यू विल गो टू सायन्स साईड, कॉमर्स साईड, आर फॉर द मोस्ट यू विल गो टू आर्ट साईड. आर्ट साईडला वगैरे जाणारे विद्यार्थी सामान्य विद्यार्थी आणि म्हणतो एखादा चांगला जरा साहित्याचीच आवड येतोच आहे, पण जनरली सायन्स साईडला मुलं जातात ना. सायन्स साईडला म्हणजे ते हे झालं इंजिनिअरिंग, मेडिकल वगैरे या गोष्टी आल्या. याच्यासाठी विद्यार्थ्यांना भरपूर कष्ट करून चांगले गुण घेतले पाहिजे. सध्याची जी पद्धती आहे ना हे काय मला तर ते पसंत नाही पडत. खरं म्हणजे आता अभ्यासक्रमाचा आहे त्याला काय करणार तुम्ही, ऑब्जेक्टिव्ह जे आहे ना ते त्याच्यात मुलाचं डेव्हलपमेंट फार होत नाही असं मला स्वतःला वाटतं. त्यामुळे 10वीला एखाद्या विद्यार्थ्याला समजा 85% मार्क्स पडले तर ते 12वीला तर विद्यार्थी एकदम काय करतो 55% येतो. त्याला इंग्रजीचं जे काही ज्ञान मिळायला पाहिजे चांगल्या पाहिजे मिळालेलं नसतं. म्हणून विद्यार्थ्यांनी ते समजून जर चांगल्या पद्धतीने केलं स्वतः, हुकमपट्टी वगैरे न करता, पाठांतर वगैरे न करता, तर मला वाटतं ते पुढे टिकू शकतात चांगल्या पद्धतीने. सरांनी आपल्याला सांगितलंय की अभ्यासामध्ये रेग्युलॅरिटी आणि कन्सिस्टन्सी असेल आणि कष्ट घ्यायची तयारी असेल तर तुम्ही नक्कीच तुमच्या आयुष्यात यशस्वी होऊ शकता. धन्यवाद सर, तुम्ही आपला मौल्यवान वेळ आम्हाला दिला, त्याबद्दल मी तुमचे आभार मानतो. कोकण नाऊच्या 10वी पायरी या विशेष कार्यक्रमात आज आपण इथेच थांबतोय. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात. तोपर्यंत पाहत राहा कोकण नाऊ चॅनल, आपल्या हक्काचं.